নমস্কার, করোনা কাহিনী সঙ্গে সুজয় আপনাদের স্বাগত। আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং আজকে আমার অতিথি গ্লাসগো থেকে ডক্টর গৌতমানন্দ রায়। নমস্কার। নমস্কার। ডক্টর রায় সম্পর্কে দু চার কথা। Dr. Gautamananda Rai completed his MBBS from University of Calcutta under Bankura Sammilani Medical College in medicine, and then he completed his MD in general medicine from TN Medical College, Mumbai. Later on completed MRCP in 2002 from London, and MRCP again FRCP from Glasgow, MRCP from UK and FRCP from Glasgow in 2009, and FCPS College of Physicians, Mumbai in 1997. Dr. Gautamananda Rai has a postgraduate training in the United Kingdom. He has been working in NHS for the last 2 decades. He has received specialist training in general internal medicine, acute medicine, and stroke medicine in West of Scotland, Dinnery, and received certificate of completion specialist training from Joint Royal College of Physician Training Board, JRCPTB, in 2009. Currently, he is practicing as a consultant physician in acute medicine and stroke medicine in NHS, Greater Glasgow, and Clyde in Royal Alexandra Hospital, Paisley. He has been the lead physician in acute medicine to develop the Department of Acute Medicine and Medical High Dependency Unit. He has been working in the front line during the COVID-19 pandemic as a faculty of quality improvement and group of Royal College of Physicians, London, and has been involved in planning for the recovery phase of the pandemic. He has a role in postgraduate medical training in Scotland and currently a member of Specialist Training Committee for Acute Medicine for the West of Scotland, Dinnery. He is also a faculty member of external advisors for the Federation of Royal College of Physicians, UK, and he acts as a national panel advisor for recruitment of acute medicine consultant in Scotland. He's a host and an examiner for MRCP PACES examination organized by Federation of Royal College of Physicians, UK, both nationally and internationally. He's passionate about quality and safety in healthcare. He's a fellow of the international renowned Scottish Patient Safety Program and completed Scottish Quality and Safety Fellowship in 2015. He's a member of the Q Community Health Foundation UK. He has led several quality improvement projects in acute medicine. দর্শকদের ভালো লাগবে জেনে যে ডক্টর রায় সম্বন্ধে আপনারা জানলেন, but he's a classmate of mine in school. Gautamananda has been from South Point, from the same school that I graduated, and we keep on talking to each other. সুতরাং একটু তুই তোকারি করে বলবো, নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন, but he has such a profile and I'm glad to hear him in my show. Thank you so much for my show. Thanks for your time. Thank you so much. আজকে অবশ্য তোর সাথে কথা তোর অ্যাচিভমেন্টস নিয়ে নয়, সেটা আমার অন্য একটা প্রোগ্রামে করব। জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় কখনো না এরকম জুম প্ল্যাটফর্মে করা হয়নি, কিন্তু চেঞ্জ পরিস্থিতিতে তাই করব, and it makes me easier to get guests. আজকে তোর সাফল্য নিয়ে কথা বলবো না, আজকে কথা বলবো একদম যেটা যে প্যান্ডেমিকে সারা বিশ্ব ডুবে রয়েছে, করোনা নিয়ে, কোভিড-19 নিয়ে। প্রথমেই জানতে চাইবো স্কটল্যান্ডের বর্তমান অবস্থাটা কি, গ্লাসগোর বর্তমান অবস্থাটা কি? কারেক্ট। তা স্কটল্যান্ডে আমাদের প্রথম যে ঢেউ যেটা ছিল সেই ধাক্কাটা আমরা এখন কাটিয়ে উঠেছি। তা আমাদের স্কটল্যান্ডে প্রথম যা কেস হয়েছিল বিগিনিং অফ মার্চ, তারপরে আমাদের একটা পিক হয় অ্যারাউন্ড মিড এপ্রিল। তা টিল নাও অ্যারাউন্ড 18,000 মানে সংক্রমণ কেসেস দেখা গেছে। তার মধ্যে প্রায় 2,500 লোক প্রায় মারা গেছে। তা গুড নিউজ হচ্ছে যে লাস্ট উইকে আমাদের আস্তে আস্তে কেসটা এতই কমে এসেছে যে গতকাল ছিল একটা ফার্স্ট উইক ডে বিফোর মানে করোনা আউটব্রেক, যে একটা মৃত্যু হয়নি করোনার জন্য, এবং ইন্টেনসিভ কেয়ার বেড যেগুলো সেগুলো প্রায় এখন প্রায় ইউজই হচ্ছে না করোনা কেসেস এর জন্য। সেই জন্য প্রথম যে ধাক্কাটা যে ছিল, প্রথম যে ঢেউ অফ করোনা যেটা ওয়েভটা ছিল, সেটা আমরা আস্তে আস্তে মানে কাটিয়ে উঠেছি। সো একটু নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাচ্ছি। কদিনে বললি যে কদিনে একটাও ডেথ পাসনি, মানে লাস্ট উইক? আমাদের লাস্ট উইকে তো মানে ডেথ ইন স্কটল্যান্ড ইটসেলফ মানে সিঙ্গেল ডিজিটে 2-3 জন এরকম হচ্ছিল, কিন্তু ইয়েস্টারডে ওয়াজ দ্য ফার্স্ট উইক ডে আফটার ধর মানে মার্চের যখন শেষের দিকে প্রচুর যখন আমাদের হতে শুরু করলো, যে একটা ডেথ হয়নি মানে রিলেটেড টু করোনা ভাইরাস। সো দিস ইজ আ গুড মানে আই উড সাকসেস ফর এভরিবডি। তুই তো ফ্রন্টলাইন ওয়ারিয়ার, হ্যাঁ, ফ্রন্টলাইন ওয়ারিয়ার এই কোভিড-19 এর প্যান্ডেমিকে, and তুই অবশ্য and also you are a faculty of quality improvement of Royal College of Physicians, London.
তোর কি মনে হয় ফ্রম ডাক্তারের পার্সপেক্টিভ থেকে why did this happen? মানে এইটা তো একটা $1 billion কোয়েশ্চেন, কিন্তু what is your opinion, your personal opinion on this, যে কেন এমন হলো? মানে ইউ মিন এই কোভিড এর বেড়ে গেল, মৃত্যু হলো কেন, না কোভিড এর থেকে আমরা মানে একটুখানি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না? কোভিড কেন এরকম ছড়ালো এবং হোয়াট ইজ ইয়োর টেক অন দিস? আমাদের তো বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন এ রয়েছে, তোর কি মনে হয় কেন এরকম ছড়ালো, এন্ড এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে মানে এরকম কেন হলো, আমরা কন্ট্রোল কেন করতে পারলাম না, এবং একটা প্যান্ডেমিক একটা সারা বিশ্বের 235টা কি 36টা দেশের মধ্যে 186টা দেশ এফেক্টেড, ওয়াই? না, ইটস আ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন যেটা তুই বললি। হ্যাঁ, তা মেইন ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা কেউ কিন্তু সেইভাবে প্রিপেয়ার ছিলাম না। হ্যাঁ, যে এরকম ভাবে হঠাৎ করে যে সারা বিশ্বে এরকম ভাবে একটা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়বে, যে প্যান্ডেমিক বা অতিমারি, এটার জন্য আমরা কেউ রিয়েলি সেইভাবে প্রিপেয়ার ছিলাম না। মানে বেসিক্যালি যেটা হয় কি, যে যখন হঠাৎ করে মানুষের মনে হলো যে এইভাবে মানুষের মৃত্যু হতে পারে, তখন সবাই মানে নড়ে চড়ে বসলো। মানে হিউম্যান সাইকোলজিতে বা অন্যান্য প্যান্ডেমিকের আমরা যদি একটুখানি দেখি, 100 বছর আগে যে স্প্যানিশ ফ্লু হয়েছিল, মানে মানুষের একটা ফেজ যায়। হ্যাঁ, প্রথমে একটা মানুষের ভাবে যে আমরা তো ভালোই আছি, আমাদের কিছু হবে না। প্রথমে হচ্ছে চায়নাতে প্রচুর মারা যাচ্ছে, আমরা তো ইউরোপে এখানে আছি, আমাদের সেরকম কিছু হবে না। হ্যাঁ, একটা ডিনায়াল যে কিছু হবে তবে না। হ্যাঁ, তারপরে যখন আস্তে আস্তে ইটালি, ফ্রান্স, স্পেনে যখন এলো, তখন সবাই ভাবলো ঠিক আছে হয়তো হবে। তা চাইনিজ যে একটা পারসেপশন ছিল যে বেশি যারা বয়স্ক মারা যাচ্ছে, ইয়াং যারা, তাদের কিছু হবে না, হঠাৎ ইতালিতে দেখা গেল ইয়াং লোকেরাও কিছু মারা যাচ্ছে, কিন্তু সবাই নড়ে চড়ে বসলো। আর তারপরে ইম্পিরিয়াল কলেজ লন্ডন থেকে যখন একটা রিপোর্ট এলো যে লক্ষ লক্ষ মারা যেতে পারে সবাই একসাথে এরকম ভাবে, যদি সেটা কবে এলো যে এইটা এলো অ্যারাউন্ড এই 3rd উইক অফ মার্চ। হ্যাঁ, যে এইটা কিন্তু সাংঘাতিক একটা মানে হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, তা লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যেতে পারে। তখন কিন্তু সকলে মানে একটা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে, মানে এটা আমি বলবো যে আমাদের ইউকে তে গভর্নমেন্ট মানে সবাই এমন ভাবে এটা কোঅপারেট করলো, এবং উইথ দ্য হেল্প অফ মিলিটারি, মানে রাতারাতি মানে 2-3 সপ্তাহের মধ্যে মানে হাসপাতাল নতুন তৈরি হয়ে গেল। আমাদের নিজেদের হাসপাতালে মানে 3 times দ্য ক্যাপাসিটি অফ ইন্টেন্সিভ কেয়ার বেডস তৈরি হয়ে গেল। আমাদের হাসপাতালে সম্পূর্ণ আমূল পরিবর্তন ঘটলো। মানে 2 ভাগে মানে হাসপাতাল ভাগ করে দেওয়া হলো। একটা হচ্ছে মানে রেড পেশেন্ট যারা কোভিড আছে বা সাসপেক্টেড কোভিড আছে, একটা গ্রিন পেশেন্ট যাদের কোভিড নেই, কারণ তাদেরও তো মানে খেয়াল রাখতে হবে সেটা রাতারাতি তৈরি হয়ে গেল। হ্যাঁ, রাতারাতি একটা চেঞ্জ হয়ে গেল। এবং সেটার জন্য মানে কি আমাদের গ্লাসগোতে এখানে স্কটিশ গভর্নমেন্ট থেকে মানে প্রায় 1000 বেডের একটা লুইজা হসপিটাল, যেটা জর্ডান হাসপাতাল তৈরি হলো, সেটা মানে 2-3 সপ্তাহের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল। এবং তার জন্য হলো কি, মানে আমরা এমন একটা মানে ভাবছিলাম যে প্রচুর মানে রুগী হঠাৎ করে প্রচুর আসবে এবং আমাদের হাসপাতালে বেড পাওয়া যাবে না, যেটা ইটালিতে হয়েছিল। সেটা দেখা গেল কিন্তু সেটা আমরা কিন্তু হাসপাতালে কিন্তু ক্যাপাসিটি আমাদের কোনোদিনই কিন্তু আমাদের কম হয়নি, যেহেতু আমরা এক্সপ্যান্ড করেছিলাম, আগে থেকে প্রিপেয়ার ছিলাম। যার জন্য হয়েছে কি, মানে হসপিটালে কিন্তু রুগী এসে মানে বেড পায়নি করোনা ভাইরাসের জন্য, বা মেডিকেল কেয়ারে ভেন্টিলেটর পায়নি করোনা, সেটা কিন্তু হয়নি। তোদের কবে, তুই যে জায়গাটায় রয়েছিস সেই জায়গায় কবে প্রথম অ্যাওয়্যার হলি যে মানে ইটস মানে আমাদের যেরকম আমরা তো মানে এখন মনেই পড়ে না ফেব্রুয়ারিতে করোনার কিছু আছে। আমার যেরকম মনে আছে যে 6th মার্চ আমি এতে ছিলাম, ঝাড়খণ্ডে ছিলাম, আমাদের একটা কলেজের ইন্সপেকশনের জন্য, এবং ইন্সপেকশন টিম এলো না, বললো দিল্লিতে করোনা হয়েছে, তাই জন্য করোনার জন্য ওদের ভিজিট বন্ধ হয়ে গেল। সো আই ওয়াজ মানে, এবং আমাদের টেলিভিশনও দেখা হয় না কাজে, সুতরাং আই ওয়াজ ফার্স্ট অ্যাওয়্যার যে করোনা ইজ গোয়িং টু হ্যাভ সাম এফেক্ট অন দ্য কান্ট্রি, অন দ্য স্টেটস অন 6th of March। তোদের অ্যাজ এ ডাক্তার তুই কখন করলি যে করোনা ইজ গোয়িং টু এফেক্ট মানে দি পপুলেশন আর কি? তুই কখন অ্যাওয়্যার হলি, জেনারেল লোক কখন অ্যাওয়্যার হলো? না, আমাদের মানে মানে সায়েন্টিফিক কমিউনিটির ডাক্তারদের মধ্যে আমরা তো সবাই মোটামুটি খোঁজ রাখছি, যেমন যবে থেকে চায়নাতে এই প্যান্ডেমিকটা হলো, এবং WHO থেকে আমাদের যা খোঁজ রাখছিলি কবে থেকে? এটা হচ্ছে অ্যারাউন্ড ক্রিসমাস টাইম, ডিসেম্বরে আমরা তখন দেখছি এটা একটা প্যান্ডেমিক হতে পারে। হ্যাঁ, as a doctor you were aware from যে যেটা হতে পারে from Christmas 2019? একদম। তার কারণ হচ্ছে আমরা যদি দেখি সার্স, যে আগে যেটা আমাদের সার্স যেটা হয়েছিল 2005 ওই সময়টায়,
তখন কিন্তু ওই যে শুরু হলো চায়না থেকে, তারপরে কিন্তু পৃথিবীর অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু এই করোনার মতো এরকম মানে বড় আকার মানে তখন সেটা ধারণ করেনি, আমরা লাকি ছিলাম। তা সেটা কিন্তু সবারই মনে মনে একটা ছিল, এখানকার মানে জার্নালে সায়েন্টিফিক কমিউনিটির লোকজন যারা ভাইরোলজিস্ট তারা কিন্তু মানে বারে বারেই প্রথম থেকেই বলে এসেছে যে এটা কিন্তু মানে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যেতে পারে, ইট ইজ নট দ্যাট ইজি। তা অনেকে বলছিল যে এটা একটা ফ্লু, কিছুই হবে না, কিন্তু যখন আলটিমেটলি মানে যখন ইতালিতে আমাদের ইউকের কাছে যখন দেখা গেল যে ইতালিতে যখন মানে মারাত্মক আকার ধারণ করলো, ওখানে ইতালির ডাক্তাররা লিখতে শুরু করলো যে আমাদের এখন আর ভেন্টিলেটর নেই, ইয়াং রোগীরা আছে তাদের আমরা ভেন্টিলেটর মানে দিতে পারছি না, মানে একদম তারা টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছে, ফেটিক হয়ে যাচ্ছে। তখন দেখা গেল যে না, এটা তো মানে আমাদের ঘরের কাছে চলে এসেছে, হ্যাঁ এটা তো মানে আমাদের কিছু করতে হবে। যার জন্য যেটা হয় না যে মানে নেসেসিটি ইজ দ্য মাদার অফ অল ইনভেনশন, সেই জন্য মানে সবাই মানে তখন বলে আমাদের কিছু করতে হবে। তো মানে সবাই তখন মানে একটা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে যে আমাদের একটা চেঞ্জ দরকার। হ্যাঁ, সেই জন্য তখন যেটা বলছিলাম যে প্রথমে একটা মানুষের স্টেজ হয় একটা ডিনায়াল যে আমাদের কিছু হবে না, ও অন্য জায়গা হচ্ছে, আমার হবে, আমার হবে। তারপরে যখন হ্যাঁ তারপরে একটা দুটো যখন কেস আসতে শুরু করলো, একটা ব্রিটেন একটা বিজনেসম্যান সুইজারল্যান্ডে স্কি রিসর্টে গেছিল, ফিরে এসে লন্ডনে কেস হলো, বললো যে অনেক হাজার লোককে ওর থেকে আমার ছড়িয়েছে। তখন একটা রাগ হয় যে এই লোকটা নিয়ে এলো আমাদের, যে আমরা তো ভালোই ছিলাম। হ্যাঁ, একটা প্রথমে রাগ হয়। হ্যাঁ, তারপরে মানুষ এখন রাগ হতে একটা ভয় আসে তখন যে কি হবে। এই যে করতে করতে যখন দেখে যে না এটা তো আমাদের এখন অনেকেরই হচ্ছে আশপাশে, তখন মানুষের একটা হয় যে না আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। তখন হয় এই যে একটা মানুষের প্রত্যয় জাগে, আত্মবিশ্বাস জাগে যে আমরা এটাকে লড়বো একসাথে। আমার মনে হয় স্কটল্যান্ডে এখন মানুষের মধ্যে এই জিনিসটা এসে গেছে, ঠিক আছে এটা একটা অতিমারি, এটা একটা প্রবলেম, কিন্তু আমরা সবাই মিলে যদি একসাথে লড়ি আমরা করোনা ভাইরাসকে হারাতে পারবো। সেটা কিন্তু এখানকে জনগণের মধ্যে, ডাক্তারদের মধ্যে কিন্তু এই আত্মবিশ্বাসটা এখন আছে। একটা কথা তোর কথার সূত্রেই আমার মনে হচ্ছে যে অ্যাজ এ ডক্টর তুই বলছিস যে তুই ইউ আর অ্যাওয়্যার ফ্রম ক্রিসমাস 2019 মানে ডিসেম্বর 2009, এন্ড অফ ডিসেম্বর 2000 যে এরকম একটা কিছু হতে পারে, দেয়ার ইজ এ চান্স হতে পারে। মানে চায়নায় হচ্ছিল, মানে সেই সময়টা তুই যদি চিন্তা করিস দেখি চাইনিজ নিউ ইয়ার কিন্তু, হ্যাঁ কিন্তু সেইখানে কিন্তু এটা বিরাট তার রেসপেক্টে বরিস জনসন সাহেব সেটা উপেক্ষা করলেন, মানে when the doctors community, এটা কেন হলো? The prime minister was not aware, or মানে he played মানে very brave আর কি to spread যে this is nothing, এটা কেন হলো না? এটা কিন্তু মানে যেটা হয় মানে এটা তো একটা মানে নতুন ধরনের ভাইরাস, এটা যে কি হবে এবং সায়েন্টিফিক এভিডেন্স কিন্তু মানে চেঞ্জ করেছে ওভার দ্য কোর্স অফ টাইম। হ্যাঁ, প্রথমে অনেকে বলা হচ্ছিল যে এটা একটা সিম্পল ফ্লু, হ্যাঁ যে এটা ফ্লু লাইক ইলনেস, সেটা সত্যি কথা, মানে 80% লোকের হয়তো সত্যি একটা সিম্পল ফ্লু মনে হয় আর কিছু হবে না, কিন্তু এটা যে ওয়াইড স্প্রেড এত হতে পারে, ইভেন মানে ইয়াং যারা 30s 40s 50s তাদেরও এফেক্ট করতে পারে, এই জিনিসটা কিন্তু মানুষের তখন অতটা মানে ছিল না, ভয় ছিল না। আমার নিজেরই তখন মনে হতো যে ঠিক আছে হয়তো খুব বৃদ্ধ যারা খুব নানা রকম কোমরবিডিটিতে আছে তারা হয়তো ফ্লুতে, এবং সেটা তো যে কোনো ফ্লুতে প্রতি বছরই আমাদের অনেক লোক মারা যায়। হ্যাঁ, কারণ ভাবছি না এবার হয়তো একটু বেশি মারা যাবে। হ্যাঁ, কিন্তু এই যে প্যানিক যেটা, সেটা ওই ইতালি থেকে যখন এইটা স্প্রেড করতে শুরু করলো, ওই প্যানিক মোডে সবাই চলে গেল। হ্যাঁ, সেই জিনিসটা কিন্তু সেই জন্য আমি মানে এটা কোনো গভর্নমেন্টকে দোষ দেবো না, কেননা হচ্ছে গভর্নমেন্ট কিন্তু যা যা সায়েন্টিফিক এভিডেন্স আসছে সেইটা রেসপেক্টে তখন সেটা অ্যাক্ট করছে। আর যেই মুহূর্তে সায়েন্টিফিক এভিডেন্স ইম্পেরিয়াল কলেজের লন্ডনের রিপোর্টটা থেকে বললো যে লক্ষ লক্ষ মারা যাবে, তখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি পুরো ইউকে ডিভলভ গভর্নমেন্ট সবাই কিন্তু একদম মানে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে এটা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তুই তো ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার, তুই তো একদম ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার, তা তোর কখনো মানে এইটা কখনো ভয় লেগেছিল যে আমি এইটা মানে any patient I meet can be a corona patient and it can affect me or my family, মানে it's not only you and the family, or as a doctor তুই ওথ নিয়েছিস সুতরাং you knew that anything you have to be in front? অ্যাবসলিউটলি, এটা শুধু মানে আমাদের তো প্রফেশনাল একটা অকুপেশনাল হ্যাজার্ডও বলতে পারি, যে কোনো সময় আমরা অন্য যে কোনো লোকের কাছ থেকে ইনফেকশন পেতে পারি, হতে পারে, এটা তো মানে থাকবেই। হ্যাঁ, কিন্তু ভয় যেটা, এটা কিন্তু সত্যি কথা, আমি জীবনে এখনো পর্যন্ত কিন্তু মানে হাসপাতালে এইভাবে গিয়ে যে একটা মৃত্যু ভয় যে আমি সুস্থ, আমার কিছু নেই, আমার যে কোনো সময় করোনা ভাইরাস হয়ে আমার নিউমোনিয়া মৃত্যু হতে পারে, এই জিনিসটা আমাদের কেন আমাদের কলিগের প্রত্যেকের মধ্যে, নার্স ডাক্তার যারা এমনি হেলথ প্রফেশনাল যারা, প্রত্যেকের মধ্যে একটা ভয় মানে এটা ছিল, এটা তো ইউ আর শিওর যে এটা হতেই হবে। কিন্তু এটা এখনো তাই, এখনো বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের এখন ঠিক আছে
শত শত করোনা ভাইরাস পেশেন্ট ট্রিট করে এখন ভয়টা কমেছে, হ্যাঁ, কিন্তু প্রথম দিকে কিন্তু একটা ভীষণ ভয় ছিল, হ্যাঁ, এবং সেটা স্বাভাবিক, কেননা মানুষের মানে যে কোনো প্যান্ডেমিকে তুই দেখবি যে যে মেন্টাল বা সাইকোলজিক্যাল ইমপ্রিন্ট যেটা, হ্যাঁ, বা ফুটপ্রিন্ট যেটা, 100 times better than the physical বা মানে ডাক্তারিতে যে অসুস্থতার জন্য যে ফুটপ্রিন্টটা হবে তার থেকে সাইকোলজিক্যাল ইমপ্রিন্টটা কিন্তু অনেক বেশি, হ্যাঁ। তো হয়তো করোনা হয়েছে মানে হয়তো 5% অফ দ্য পপুলেশন এখন আমাদের, হ্যাঁ, কিন্তু 95% যে পপুলেশন তারা কিন্তু প্রচন্ড ভয় পেয়ে আছে, হ্যাঁ, যে আমাদের কবে হবে, হ্যাঁ। তা সেই জন্য এই ভয়টা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেরই মানে ছিল। এই যে তুই বললি ভয় ছিল, কিন্তু তোদের সেটাকে রোখার জন্য কিংবা প্রিকশনের জন্য ডিড ইউ হ্যাড সাফিসিয়েন্ট নাম্বার অফ পিপি কিটস, মানে তোদের যে করার জন্য পিপি কিটস কি যথেষ্ট নাম্বারে ছিল? হ্যাঁ, এটা ব্যাপারে ঠিক আছে, মানে অনেক মতান্তর থাকতে পারে পিপি কিটটা কি, কেন, কাকে কি ধরনের পিপি কিটটা হবে, কিন্তু আমাদের হাসপাতালে এখানে এনএইচএস স্কটল্যান্ড থেকে মানে গাইডলাইন্স তৈরি করে যে পিপিতে কারা কি ধরনের পিপি ইউজ করবে, হ্যাঁ। যে ধর একটা রুগীকে দেখছে তার তো সবসময় ওইটা পরে থাকা দরকার নেই, হ্যাঁ, যার মানে যে ধরনের কাজ করতে সেই কাজ রিলেটেড যা যা পিপি সেগুলো তাদের দেওয়া হবে, হ্যাঁ, এবং সেইগুলো আমরা কিন্তু মানে আমাদের এনএইচএস স্কটল্যান্ডের হাসপাতালে কিন্তু আমি নিজে কোনোদিন এমন কিছু ফেস করিনি যে আমাদের কোনো পিপি নেই যেটা অ্যাডিকুয়েট ফর দ্য কাইন্ড অফ জব আই এম ডুইং, হ্যাঁ। সেটা যেমন আমাদের হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিটে পিপি কিন্তু অন্যরকম, হ্যাঁ। আবার এমনি ওয়ার্ডে বা আমাদের যে অ্যাসেসমেন্ট এরিয়া যেটা এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে সেখানে পিপি আবার অন্যরকম, হ্যাঁ। তা সেইগুলো কিন্তু ভ্যারি করে, হ্যাঁ। আর এইবার বলি যে যখন আমরা যা মানে যা অ্যাজ নন মেডিকেল পার্সন হিসেবে আমরা যেটা শুনেছি যে যখন এটা খুব ক্রিটিক্যাল হয়ে যায় তখন প্রথমে করেছে যে প্রচুর ভেন্টিলেটার্স লাগবে। So were you prepared with the number of ventilators that you assumed that the number of patients can require? সেই ভেন্টিলেটার্স এর প্রিপারেশন কি ছিল তোদের হসপিটালে কিংবা স্কটল্যান্ডে তুই যেখানে রয়েছিস? Absolutely. আমাদের বলছি কি আমাদের মানে হাসপাতালে যে নাম্বার অফ ভেন্টিলেটার ছিল আমরা দেখলাম রাতারাতি উইদিন মানে যখন এই যে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সমস্ত কিছু করা শুরু হলো তাতে রাতারাতি আমাদের 3 টাইমস ভেন্টিলেটর বেডে ক্যাপাসিটি বেড়ে গেল, কিন্তু হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিটের আমাদের ক্যাপাসিটি 2 or 3 টাইমস বেড়ে গেল, হ্যাঁ। এবং যেটা হলো মানে রিডিপ্লয়মেন্ট অফ সার্ভিসেস হলো, মানে যারা ইলেকট্রিক সার্জারি করে, যারা আউটডোরে কাজ করে সেই সব স্টাফদের নিয়ে আসা হলো, হ্যাঁ। কেন শুধু ভেন্টিলেটর দিলে তো হবে না, তাদের সেগুলোকে চালানোর জন্য স্টাফ দরকার, হ্যাঁ। সেই স্টাফ যাবে তাদের ডিপ্লয় করা হলো। সেই জন্য মানে যেটা বলছিলাম যে মানে যখন মানে শিওরে সংক্রান্তি হয় তখন মানুষ মানে যেখান থেকে পারে রিসোর্সের জোগাড় করে সেটা মোকাবেলা করে। Necessity is the mother of invention. Mother of all inventions. সেটা তখন সবাই তখন মানে আজকে তুই ভাবে যে যেখান থেকে পারে হেল্প করবে। আজকে তুই বললি কেস অনেক কমে যাচ্ছে, কিন্তু এই কেস কমার পেছনে কি তুই মনে করিস যে টেস্টিং সাফিসিয়েন্ট হয়েছিল বলে কেস কমেছে, নাকি টেস্টিং কিটও ইনিশিয়ালি প্রবলেম ছিল প্রথমে তারপরে একটু কাম? টেস্টিং এ তো কিট যেটা কিট তো মানে হঠাৎ করে তো সারা বিশ্বে কিট চাইছে, হ্যাঁ। তো অত তো মানে লক্ষ লক্ষ কিট দুম করে জোগাড় করা সম্ভব না, এবং কিটের নিয়ে অনেক কিছু ব্যাপার আছে, মানে কি সব কিট যে মানে ভালো, হ্যাঁ, সেটাও তো না, একটা কোয়ালিটি তো চেক করে দেখতে হবে যে কিটটা ভালো কিনা, তা না হলে আরো কনফিউশন হয়ে যাবে, হ্যাঁ, যে ফলস পজিটিভ ফলস নেগেটিভ। সেই জন্য মানে প্রথম দিকে কিটের সংখ্যা কম ছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে ওভার দ্য কোর্স অফ টাইম কিটের সংখ্যা বেড়েছে, যার জন্য হচ্ছে কি মানে যত মানে ধর তুই লোককে ডায়াগনোসিস করতে পারবি টেস্ট করে, তাকে আইসোলেট করতে পারবি, আইসোলেট করার পরে তার কন্ট্যাক্টস দে তাদের ট্রেস করতে পারবি, এবং তাদের মধ্যে কারো সিমটম হচ্ছে তাদের আইসোলেট করতে পারবি। এই যে সার্কেলটা যদি মানে মেনটেন করা যায় তাহলে কিন্তু মানে যেটা আমি বলবো সাউথ কোরিয়াতে খুব ভালো করেছে, হ্যাঁ। এবং সেটার জন্য আবার কি সাউথ কোরিয়া আগে কিন্তু এই যে প্যান্ডেমিক যেটা সার্স হয়েছিল সেটা ওরা ফেস করেছিল, সেই জন্য ওরা কিন্তু ভেরি ওয়েল প্রিপেয়ার্ড ছিল, হ্যাঁ। সেই জন্য মানে ইউরোপ ওয়াজ নট দ্যাট প্রিপেয়ার্ড ফর দিস সর্ট অফ প্যান্ডেমিক। আজকে তুই যা বললি তাতে মনে হলো যে তোদের কার্ভটা ফ্ল্যাট করে তলার দিকে আসছে, তাই তো? এখন অনেক ডাউন হয়ে গেছে, এখন অলমোস্ট মানে বেসলাইন থেকে চলে এসেছে। ইফ ইউ ক্যান জাস্ট একটা থাম্বরুলের মতো বলতে পারি যে কোন সময় হিট করলো, কোন সময় পিকে গেল, কত সময় লাগলো ফ্ল্যাট হতে, আর কত সময়
এইটা ডাউন, কেন আমাদের দেশের তো অবস্থা এখন মানে পিকে এখনো যায়নি বলা হচ্ছে। আমাদের কালকেই গত মিডনাইটে 5 লাখ কেস ক্রস করে গেছে, যদিও ডেথ পার্সেন্টেজ খুব কম এবং রিকভারি রেট অনেক বেশি। কিন্তু এইটা মানে স্কটল্যান্ডের রেফারেন্সে যদি বলিস নাম্বারস তো অনেক লেস হবে, কিন্তু কোন সময় হলো কখন ঠিক হলো মানে এ হলো। স্কটল্যান্ডে মোটামুটি ফার্স্ট উইক অফ মার্চ থেকে, তখন ফার্স্ট মার্চ বোধহয় প্রথম কেসেস ছিল, তারপরে আস্তে 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 বাড়তে থাকলো করে মিড এপ্রিলের দিকে পিক হলো। পিকে হওয়ার পরে একটু প্ল্যাটো চললো কিছুদিন, তারপরে মে মাস থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে কার্ভ স্টার্টেড কামিং ডাউন, এবং লাস্ট 3-4 উইকসে কিন্তু মানে অনেকটাই বেসলাইন চলে এসেছে, যার জন্য হচ্ছে কি এখন সেই জন্য লকডাউন অনেক শিথিল করা হচ্ছে। যে মানে ওই আর নাম্বারটা যখন 0.6 0.7 এই নাম্বারে চলে এলো, তখন থেকে লকডাউনটা কিন্তু স্কটল্যান্ডে শিথিল করেছে, এবং যার জন্য হচ্ছে কি স্কটল্যান্ডে লকডাউন শিথিল কিন্তু ইংল্যান্ডের অনেক পরে হয়েছে। হ্যাঁ, কেননা স্কটল্যান্ডের লোকাল যে আর নাম্বারটা কনস্ট্যান্টলি মনিটর করা হচ্ছিল এবং এখনো করা হচ্ছে, যার জন্য আর নাম্বারটা দেখে দেখে ধীরে ধীরে মানে লকডাউনটা শিথিল করা হচ্ছে। কোন সময় বলা যেতে পারে যে আমাদের কার্ভটা ফ্ল্যাট হচ্ছে, মানে এই যে অ্যাক্টিভ রিকভারি এর আমরা তো 4টে পড়ছি, একটা হচ্ছে মানে টোটাল নাম্বার, একটা অ্যাক্টিভ কেস, একটা রিকভারি কেস, একটা ডেথ। এই রেসপেক্টে কোনটা মানে একটা জনসাধারণ বোঝার জন্য হাউ ক্যান ইউ মানে ফর দ্য লে ম্যান হাউ ক্যান ইউ এক্সপ্লেন যে আমরা বুঝতে পারবো যে এইবার এটা ফ্ল্যাট হচ্ছে? না, সেটা দেখতে হলে ওই আমাদের ডেটা দেখতে হবে। হ্যাঁ, সে ডেটা যেটা মানে সেটা দেখতে হবে যে প্রতিদিনে কতগুলো টেস্ট করা হচ্ছে, যে টেস্ট গুলো করা হচ্ছে তার মধ্যে কতজন পজিটিভ বেরোচ্ছে, প্রতিদিনে কতজন মৃত্যু হচ্ছে। তা এটা তো মানে এখন যেটা মানে তুই বললি যে ইন্ডিয়াতে এখন বাড়ছে ক্রমশ, মানে পশ্চিমবঙ্গে ক্রমশ বাড়ছে, যখন দেখবো যে ডেটা কালেক্ট করতে গেলে যে একটা ফ্ল্যাটও হয়ে গেছে, তখন বুঝবো যে থিংস আর আন্ডার মানে বাড়াটা যখন কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে হবে, যেটা মানে বাড়াটা যখন এখন তো স্টিপ চলছে, রাইট। মানে তুই বলছিস আমি জানি না, তুই তো বলছিস স্টিপ বাড়ছে এখন, যখন ফ্ল্যাটও হয়ে যাবে তারপরে কিন্তু আস্তে আস্তে নামবে। মানে তুই বলছিস বাড়াটা যখন কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে তখন আস্তে মানে আমরা বলতে পারবো যে মানে বাড়াটা বাড়তে বাড়তে যখন একটা জায়গায় থেমে যখন ফ্ল্যাট হয়ে যাবে যে আর বাড়ছে না, তখন কিন্তু বুঝতে হবে যে আমাদের একটা গ্রিপে এসেছি, এবং সেইটাই হচ্ছে দ্য স্টেজ যে মানে লাইকলি ইট উইল স্লোলি কাম ডাউন। ধর এই যে রিকভারির সংখ্যা যে অনেক বেশি, ধর 60% রিকভারি, হোয়াট ডাজ দ্যাট ইন্ডিকেট? না, রিকভারি ব্যাপারটা হচ্ছে যেটা বলছিলাম যে মানুষের তো একটা মানে নিজস্ব শরীরের তো একটা ইমিউনিটি আছে। হ্যাঁ, এইসব ওষুধ তো না হালে এসেছে। হ্যাঁ, অ্যান্টিবায়োটিক হলো 1930 ওই সময় পেনিসিলিন হলো, তার আগে তো মানুষের নিউমোনিয়া হতো, অসুখ হতো, মানুষ তো সবাই মরতো না। হ্যাঁ, সবাই একটা মানুষের নিজস্ব একটা ইমিউনিটি আছে যে কোনো মানে অসুখ প্রতিরোধ করা। হ্যাঁ, তা সেই জন্য মানে মানুষ কিন্তু প্রতিরোধ করবে, যারা করবে যারা যারা বাচ্চা, যারা ইয়াং, তাদের পক্ষে প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি অ্যাজ কম্পেয়ার টু যারা এল্ডারলি, যারা অনেক অসুখ বিসুখ আছে। হ্যাঁ, কিন্তু সেই জন্য মানে যাদের হবে তারা কিন্তু মানে সবাই যে অসুস্থ হয়ে মারা যাবে এই যে ভয় মানুষের যে আমার করোনা হলে আমি মরে যাবো, হ্যাঁ, এটা কিন্তু ঠিক না। 80% লোকের কিন্তু খুব মাইল্ড ইনফেকশন হবে, হ্যাঁ, কিন্তু এবং 15% সিভিয়ার ইনফেকশন হতে পারে, হাসপাতালে ভর্তি হতে পারে, অক্সিজেন লাগতে পারে, কিন্তু তারাও ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু অনলি 5% যাদের কিন্তু মানে খুব সিভিয়ার ইনফেকশন, ভেন্টিলেটার মারাও যেতে পারে। হ্যাঁ, কিন্তু সেটা কিন্তু মানে অনলি 5% হবে। সেই জন্য অতটা ভয় পাওয়ার সেই দিক দিয়েও কিছু না, কিন্তু ওই যে গ্র্যান্ড স্কেল অফ থিংস, যেটা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক পৃথিবীতে মারা যাচ্ছে, মানুষ দেখছে, সেই জন্য ভীতি পাওয়াটা কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু না। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। এবার বল, তোর কি জানা চেনা কেউ এফেক্টেড হয়েছিল এই করোনাতে ওখানে স্কটল্যান্ডে? হ্যাঁ, আমাদের তো মানে হাসপাতালে কলিগ আমাদের অনেকে এফেক্টেড হয়েছে, নার্সরা হয়েছে, আমার বন্ধু বান্ধব যারা হাসপাতালে চিকিৎসা করছে, আমাদের সাউথ ওয়েস্টের বন্ধু এরকম অনেকে এফেক্টেড হয়েছে। হ্যাঁ, তারপরে আমার কলেজের বন্ধু যারা, তারাও এফেক্টেড হয়েছে। এটা তো পার্ট অফ অকুপেশনাল হ্যাজার্ড, কিন্তু সবাই ভালো হয়ে গেছে। কোনোদিন এরকম কখনো এরকম মনে হয়েছে যে এইটা এর সাথে তো এই কলিগের সাথে তো এই গতদিনই কাজ করলাম, এফেক্টেড হয়েছে, আমার গাটা গরম হচ্ছে না তো, আমার কাশি হচ্ছে না? ডিড ইউ ফিল এনিটাইম? একদম একদম। আমাদের যখন প্রথম এই আমাদের মার্চের শেষে যখন আস্তে আস্তে কেস বাড়তে হচ্ছিল, সুজয় তুই ভাবতে পারবি না, যত না করোনা পেশেন্ট আসছে তার থেকে বেশি মানে একটু জ্বর কাশি, তারা মানে একদম চোখে মুখে আতঙ্ক। হ্যাঁ, হাসপাতালে আসছে এসে আমার করোনা হয়েছে, হ্যাঁ, ভেবে তারা ওই আতঙ্কেই প্রায় আত্মরা। হ্যাঁ, সেই জন্য মানে এটা একটা মানে মানুষের ভয় থাকবেই এটা, কিন্তু সেটা আমার তখন চিন্তা হয়েছে ওর হলো তাহলে আমারও হতে পারে।
এই যে স্কটল্যান্ডে এটা তো একটা বিরাট ইকোনমিক একটা ডিজাস্টার, সো হাউ ইজ স্কটল্যান্ড এফেক্টেড উইথ দ্যাট? স্কটল্যান্ডে ইকোনমিক ডিজাস্টার, হ্যাঁ সারা পৃথিবী জুড়ে স্কটল্যান্ডে তো মোটামুটি প্রজেক্টেড বলছে যারা ফল করবে। সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি যেটা সেটা মোটামুটি অনলাইনে শিফট করে গেছে, ম্যানুফ্যাকচারিং প্রচন্ড হিট হয়েছে, এগ্রিকালচার হিট করেছে, ট্যুরিজম, স্কটল্যান্ড তো মানে ওয়ার্ল্ড এর মধ্যে 2 বছর আগে একটা পোল হয়েছিল, তাতে ওয়ার্ল্ড এর মোস্ট বিউটিফুল কান্ট্রি হিসেবে মানে সিলেক্টেড হয়েছে। ট্যুরিজম ইজ বিগ ইন স্কটল্যান্ড, হ্যাঁ সেটা মানে ফল করেছে। স্মল বিজনেসেস যেগুলো, হ্যাঁ মানে ছোট শপস যেগুলো, সেগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। সেই জন্য মানে ইকোনমি প্রচন্ড হিট করেছে সেই দিক দিয়ে। এবং এটা যে কবে ঠিক হবে সেটা সবাই কেউ জানে না, কিন্তু গভর্নমেন্ট যেটা করেছে সেটা হচ্ছে যারা নন গভর্নমেন্ট মানে বেসরকারি জায়গায় কাজ করে তাদের জন্য জব রিটেনশন স্কিম চালু করেছে। সেটাতে ওই যেটা করছে যে 80% অফ দ্য স্যালারি ইজ বিং পেড বাই দ্য গভর্নমেন্ট থ্রু দিস কোম্পানি, তাতে তাদের যাতে ওই জব ইনসিকিউরিটি না থাকে, এটাকে বলে ফার্লাও এখানে। ফার্লাওয়িং এর জন্য কিন্তু মানে লোকজন একটা বলতে পারবি একটা মেন্টাল একটা স্থিতি এসছে যে ঠিক আছে মানে আমি 80% অফ স্যালারি পাবো, হ্যাঁ সেটা গভর্নমেন্ট কিন্তু ওই জব রিটেনশন স্কিম যেটা সেটা এখন বলেছে বলতে পারি অক্টোবর অবধি করছে। ওকে, এবার বলছি যে তোর এই যে আমাদের দেশে আমার ধারণা এজ এ লেম্যান, আমার ধারণা এটা বাড়ার একটা কারণ ছিল যে আমাদের যখন আইসোলেশন বলেছিল, কোয়ারেন্টাইন বলেছিল, সিমটমস ছিল, লোকে টেস্ট করাতে যায়নি, আইসোলেশন কোয়ারেন্টাইন ঠিক করে ফলো করেনি, বাইরে পড়া, মাস্ক পরা, স্যানিটাইজার ইউজ করা, এইগুলো কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই যদিও গভর্নমেন্ট, স্টেট গভর্নমেন্ট এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বলা সত্ত্বেও কিন্তু আমরা নিজেরা কিন্তু করিনি। স্কটল্যান্ডে কি ওয়াজ ইট স্ট্রিক্টলি ফলোড? এইটা কিন্তু খুব ভালো কোশ্চেন সুযোগ তুই বললি। তুই যদি দেখিস, হ্যাঁ গভর্নমেন্টের কিন্তু একটা সীমাবদ্ধতা আছে, কেন গভর্নমেন্ট একটা টেকনিক্যাল একটা মানে সলিউশন দিতে পারে 20%, হ্যাঁ যে এইটা মানে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করতে হবে, হাত ধোবেন, হ্যাঁ বাইরে যাবেন না, কিন্তু আলটিমেটলি যে অ্যাডাপশন যেটা সেটা কিন্তু মানুষের নিজে করতে হবে। কেন একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে হিউম্যান বিহেভিয়ার is the source of the problem, হ্যাঁ কিন্তু হিউম্যান বিহেভিয়ারটা হচ্ছে সলিউশন। হ্যাঁ তা আমরা যেটা করছি, আমরা হয়তো রোগীটা মানে স্প্রেড করছি আমরা যদি ঠিক মতো সচেতন না হয়, কিন্তু আমরা যখন যদি সচেতন হই আমরা রোগীর সাথে এই রোগের সাথে কিন্তু যুদ্ধ করতে পারবো। সো উই ক্যান সলভ দিস প্রবলেম আছে। তা স্কটল্যান্ডে মানে আমি বলবো এখানকার লোকেরা মানে 95% আমি বলবো, হ্যাঁ তারা কিন্তু প্রত্যেকেই কিন্তু গভর্নমেন্টের নিয়ম লকডাউন মানে ভীষণ ভাবে মেনটেন করেছে। আর যেটা হয় 5% হয়তো যারা মেনটেন করবে না তাদের জন্য কিন্তু রুলস আছে, মানে রুলস ডিক্টেড বিহেভিয়ার, তাই না? তা সেটা যদি মানে যে রুল মানছে না তাকে ফাইন করা হলো, হ্যাঁ তাকে মানে ওয়ার্নিং দেওয়া হলো, এইগুলো করে কিন্তু মানে বিহেভিয়ার ক্যান বি চেঞ্জ। হ্যাঁ তা সেই 5% বিহেভিয়ার যদি চেঞ্জ করা যায় সেটা কিন্তু ইট ওয়াজ ডান ওভার দেয়ার। ইট ওয়াজ আই গট ইউর আনসার যে ইট ওয়াজ স্ট্রিক্টলি এনফোর্সড ওভার দেয়ার, মানে লোকেরা নিজেরাই ঠিক ছিল, তারপরে যেটুকুনি যা ছিল আদার লজ দিয়ে সেটা ওয়াজ মেড। হ্যাঁ মানে মিডিয়াতে ধর তোরা মিডিয়াতে যেরকম বলছিস, টিভিতে রেডিওতে কনস্ট্যান্ট পাবলিক হেলথ থেকে অ্যানাউন্সমেন্টস হচ্ছে, লোকের বাড়িতে চিঠি আসছে, মানুষকে জানানো হচ্ছে যাতে সবাই জানে যে এটা আমার করা উচিত না। হ্যাঁ সেটা লকডাউন আমি বলে খুব ভালোই আমরা একদম প্রোগ্রামের শেষের দিকে চলে আসছি। এবার ডাক্তার হিসেবে একটা প্রশ্ন, তুই তো কোভিড পেশেন্টস ট্রিটও করেছিস, প্রথমে মেডিসিন কি আদৌ এসছে? 1 নম্বর, মেডিসিন কি আদৌ আছে? কিভাবে ট্রিট করলি? আর যে রিসার্চ কথা হচ্ছে সেই মেডিসিন কিংবা ভ্যাকসিন, তার কি অবস্থা একটু ছোট করে যদি বলিস, উই আর রানিং আউট অফ টাইম। আচ্ছা, প্রথম কথা হচ্ছে মেডিসিন এখনো আছে, এখন আমরা শিফট করেছি। হ্যাঁ সে শিফট করে এখন অনেকটাই আমাদের এখন টেলিমেডিসিন, ভিডিও কনফারেন্সিং করে, এই যেমন তোর সাথে ইন্টারভিউটা হচ্ছে, পেশেন্টও কিন্তু আমরা এরকম ভাবে টেলিফোনে করছি। এবং সেটা হচ্ছে একটা মানে বেসিস অফ রিলেটিভ অ্যাডভান্টেজ। হ্যাঁ রুগীও দেখছে আমাকে হাসপাতালে যেতে হচ্ছে না, হাসপাতাল থেকে ইনফেকশন হতে পারে, আমরাও দেখছি যে রুগীকে আমরা ট্রিটমেন্টটা দিতে পারছি। হ্যাঁ সেই জন্য ইনোভেশন হচ্ছে, ভার্চুয়াল মেডিসিন, টেলিমেডিসিন, হ্যাঁ এগুলো রিপ্লেস করছে। হ্যাঁ আর দ্বিতীয় কথা যেটা বলছি যে ভ্যাকসিনের কথা, হ্যাঁ ভ্যাকসিন এখন এখানে ইউকে তে দুটো জায়গা থেকে দুটো বিগ ভ্যাকসিন শুনেছি, অক্সফোর্ড থেকে একটা ভ্যাকসিনের হচ্ছে, তারপর ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডন থেকে একটা ভ্যাকসিনের ট্রায়াল চলছে। ট্রায়ালস এখন কিন্তু ট্রায়ালস চলছে, কিন্তু ট্রায়ালসে যে ভ্যাকসিনটা আদৌ কাজ হবে কি হবে না উই ডোন্ট নো। হ্যাঁ যারা একটু কাটশট করছি তোকে, যাদের হয়েছিল তাদের তোরা কি দিয়ে ট্রিট করেছিস? মানে তারা কি করে, মানে ওই অ্যান্টিবায়োটিক্স দিয়েই ঠিক হয়েছে?
হ্যাঁ, যারা আমাদের হাসপাতালে একটা রিকভারি ট্রায়াল করছি আমরা, অক্সফোর্ডে যে ট্রায়ালটা আমাদের হসপিটালে, আমাদের রিক্রুটমেন্ট সাইট, আমিও মানে রিক্রুট করছি এই ট্রায়ালে। তা আমাদের যারা হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে তা ইলনেস হাসপাতালে তাদেরই ভর্তি করছি যারা অক্সিজেন লাগছে। হ্যাঁ, তাহলে যাদের কোভিড হচ্ছে তাদের আমাদের ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট থেকে বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে, তাদের কিছু ট্রিটমেন্ট আলাদা করে করা হচ্ছে না, তাদের বলা হচ্ছে এই হলে মানে ফেরত চলে আসবে। তা অক্সিজেন যারা দেওয়া হচ্ছে তাদের ওই রিকভারি ট্রায়ালে আমাদের যে ড্রাগ র্যান্ডমাইজ করে যে ড্রাগ গুলো হচ্ছে সেগুলো দিচ্ছে। হ্যাঁ, সেগুলো তাদের বলা হচ্ছে যে এগুলো ট্রায়াল ড্রাগ, আমরা জানি না কাজ হবে কি হবে না, এবং তুমি যে কোন ড্রাগ পাবে সেটা আমরা নিজেরও জানি না। হ্যাঁ, তা সেই জন্য আর থার্ড যেটা ইন্টেন্সিভ কেয়ারে যারা হচ্ছে তাদের জন্য মানে কিছু ওষুধ দেওয়া হয়েছে, রেমডেসিভির দেওয়া হয়েছে, রিকভারি ট্রায়ালে ওষুধগুলো দেওয়া হয়েছে, রেমডেসিভির ইউজ করা হয়েছে, হাইড্রোক্লোরোকুইন রিকভারি ট্রায়াল হিসেবে। হাইড্রোক্লোরোকুইন যেটা ট্রাম্প সাহেব অনেকবার বলেছিলেন, হাইড্রোক্লোরোকুইন, রেমডেসিভির এগুলো ইউজ করা হয়েছে, মানে অ্যাজ এ টেস্টিং ড্রাগ ইউজ করা হয়েছে। হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন সুজয় ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ট্রায়াল আর্মস অফ দ্য রিকভারি ট্রায়াল। সেটা এখন আমাদের ওই নতুন ডেটা আসার পরে আমাদের ট্রায়াল থেকে ওটা সরিয়ে নিয়েছি, তার বদলে নতুন অন্য ড্রাগ সব আনা হয়েছে। তা সেই জন্য ইটস পার্ট অফ আ ট্রায়াল হুইচ ইজ অনগোয়িং এখন। ওকে, কিন্তু ট্রায়ালের বাইরে কাউকে আন্দাজে কোনো ওষুধ দেওয়া হয়। পোস্ট কোভিড, what do you advise for general people to, মানে এখন তো ধর তোদের তো প্রায় শেষই হয়েছে, আমরা আশা করছি যে 1-2 মাসের মধ্যে আমাদেরও কার ফ্ল্যাট হবে এবং people will go back to their work. General people, educational institute তো কোথাও সারা বিশ্বেই কোথাও কিছু খুলছে না, একটু একটু করে খুলছে, আছে আমাদের তো খুলেইনি। পোস্ট কোভিড, what is your advice that how to go about life? এখানে সুজয় আমি কুইকলি বলছি, তিনটা জিনিস আছে। একটা হচ্ছে কোভিড কিন্তু এই একটা ওয়েভ আমাদের কাটিয়ে গেছি, তার মানে নয় আমাদের আরেকটা ওয়েভ আসবে, আমাদের কিন্তু একটা বড় একটা ওয়েভ আসবে। এবং কোভিড থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে যদি তিনটে উপায় আছে। একটা হচ্ছে যদি 60% লোকের অসুখটা হয়ে যায়, হ্যাঁ, পুরো পপুলেশনে, ইউকে তে এখন 5%, হার্ড ইমিউনিটি হয়ে যাবে, হ্যাঁ, সেটা একটা পসিবিলিটি। সেকেন্ড, সেটা করতে গেলে এখন বহু বছর লাগবে, 2 বছর লাগবে হয়তো। হ্যাঁ, আর সেকেন্ড পসিবিলিটি হচ্ছে ইনস্টেড অফ হ্যাভিং আ হার্ড ইমিউনিটি, বাকি 60% কে ইমিউনাইজ করা। একটা ভ্যাকসিন যদি আসে, সেটা যদি ওই বাকি 60% কে ইমিউনাইজ করে দিতে পারে, তাহলে সেটা একটা পসিবিলিটি আছে। থার্ড হচ্ছে একটা ম্যাজিক যদি অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ আছে। তা এখনো পর্যন্ত সেরকম কোনো অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ আসেনি যেটা ম্যাজিকলি সবকিছু ঠিক করে যাবে। যেগুলো হচ্ছে রেমডেসিভির, এগুলো হচ্ছে খুব মার্জিনাল। হয়তো ইন্টেন্সিভ কেয়ারে কেউ 15 দিনের বদলে 11 দিন থাকছে, কারো হয়তো একটু ডেথ একটু কমছে। স্টেরয়েডটা যেমন, স্টেরয়েডটা তো অ্যাকচুয়ালি অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ না, ইনফ্লামেশনটা কমাচ্ছে, ইনফ্লামেশনটা কমে মানুষের মৃত্যুটা একটু কম হচ্ছে। হ্যাঁ, তা এইভাবে ড্রাগ গুলো মোটামুটি মানে যদি কোনো এফেক্টিভ ড্রাগ আছে সেটা ভাবে হতে পারে। আদারওয়াইজ কিন্তু কোভিড মানে একটা পর একটা ওয়েভ আসতে থাকবে, এবং সেই জন্য আমাদের ওই দুটো ওয়েভের মাঝখানে একটুখানি নিঃশ্বাস নিয়ে যেটা এখন আমরা নিচ্ছি, আমরা কিন্তু রেডি যে আবার কিন্তু আমাদের অটোমে বা উইন্টারে একটা বিরাট ওয়েভ আসবে। ইনফ্যাক্ট যে স্প্যানিশ ফ্লু উইন্টার, তুই যে ওয়েভটা দেখিস, সেকেন্ড ওয়েভ ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্স্ট অফ অল দ্য ওয়েভস ইন স্প্যানিশ ফ্লু। হ্যাঁ, সেই জন্য মানে আমাদের সেকেন্ড ওয়েভটার জন্য কিন্তু সবাই খুব মানে চিন্তিত এবং সবাই কিন্তু প্রিপেয়ার্ড আছে। আর কি তোর, we have come almost to the end of the program, আমার একটাই প্রশ্ন বাকি আছে, তোর কি কিছু মনে হচ্ছে অ্যাজ এ ডাক্তার কিংবা অ্যাজ এ ইউকে রেসিডেন্ট হু ইজ বেসিক্যালি ফ্রম ইন্ডিয়া, ভারতবর্ষের কিংবা স্কটল্যান্ডের লোকেদের কিছু জানানোর আছে? এনিথিং which you would like to mention? আমি যেটা মেন আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে এই দেশেও আছে, সেটা হচ্ছে আগের প্যান্ডেমিক যেগুলো হচ্ছিল সেগুলোতে কোনো সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না তো। হ্যাঁ, তা সেই জন্য মানে ইনফরমেশন শেয়ারিং গেটিং ওয়াজ ভেরি লিমিটেড। হ্যাঁ, কিন্তু এখন যেটা মানে সোশ্যাল মিডিয়ার জেনারেশনে প্যান্ডেমিক মানে মানে সবাই কিন্তু ইনফরমেশন যেমন ছড়াচ্ছে, ফেক নিউজ অনেক কিন্তু ছড়াচ্ছে, সেটা কিন্তু আমাদের কেয়ারফুল রাখতে হবে। আর কেউ একটা বললো এই ওষুধটা খুব ভালো, খেয়ে নিন, এই হোয়াটসঅ্যাপে দেখলাম, ফেসবুকে দেখলাম, সেইরকম করলে চলবে না। একদম কিন্তু WHO রেকমেন্ডেশন ওষুধ, ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট, ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের রেকমেন্ডেড ওষুধ, ভালো ডাক্তারের রেকমেন্ডেড ওষুধ, এইসব না করলে কিন্তু উল্টো পাল্টা ওষুধ বা খাওয়া উচিত না, তাতে ক্ষতি বেশি হতে পারে। এই দুটো আমি বলবো মেন। এটা একটা গ্রেট একটা হচ্ছে ওই সরি হাত ধোয়া, মুখে মাস্ক পরা, এইটুকু কেয়ারফুল রাখলে অনেকটা কিছু মানে রোগটাকে মানে প্রতিরোধ করা যাবে। তো তার মানে স্কটল্যান্ড থেকে যে মেসেজটা দিচ্ছে, টেক অ্যাওয়ে ফ্রম দিস ইন্টারভিউ, গৌতম রায় বলছে হাত ধোয়া, হাত স্যানিটাইজার দিয়ে ধোয়া, মাস্ক পরা, চোখে মুখে হাত না দেয়া, এইগুলো যদি আমরা চোখ, নাক এবং মুখ তিনটে যার থেকে ড্রপলেটস ঢুকতে পারে আমরা যদি না করি, আর একটা হচ্ছে ফেক নিউজ শুনে যেন কোনো ওষুধ না খাই, প্রপারলি এডুকেটেড ডাক্তারের কাছ থেকে আমরা যদি, তাহলে উইকেনে। আমার শেষ প্রশ্ন গৌতম, এটা সবাইকে করেছি, আমার যারা যারা এতে এসছে আজকে অব্দি যত এপিসোডস হয়েছে, শেষ প্রশ্ন আমি বলি $1 trillion কোয়েশ্চেন, কি দেখছিস, কি মনে হয় কবে উইল গো ব্যাক টু দ্য অরিজিনাল নর্মাল এন্ড নট টু দিস নিউ নর্মাল? আমার মনে হয় এই যে একটা প্যান্ডেমিকের ইম্প্যাক্ট কিন্তু বহু বছর ধরে চলে যাবে। হ্যাঁ,
তা আমার মনে হয় এগুলোর মধ্যে অনেক পজিটিভ জিনিস আছে। ধরুন ধর আমরা একটা বাচ্চা ছেলেকে এখন শিখিয়ে দিচ্ছি হাত ধোয়াটা ইম্পর্টেন্ট, সেটা সারা জীবনের জন্য তার শিক্ষা হয়ে গেল কিন্তু। তা সেই জিনিসটা যে আমরা একটা জেনারেশন তৈরি করলাম যে এই যে হাঁচি কাশি এভাবে করব, হাত ধোবো, মুখে মাস্ক করবো, বেশি কাছাকাছি যাব না, এটা মনে হয় মানুষের মধ্যে থেকে যাবে। হ্যাঁ, আর মুক্তির ব্যাপারটা হচ্ছে ডিপেন্ড করছে ভ্যাকসিনটার উপর। আমার নিজের মনে হয় যে কোভিডটা একটা আরএনএ ভাইরাস, এন্ড ইটস আ ভেরি সিম্পল স্ট্রাকচার। হ্যাঁ, ইটস নট আ ভেরি কমপ্লিকেটেড স্ট্রাকচার লাইক এইচআইভি এখন আমরা ভ্যাকসিন বার করতে পারি, কিন্তু আরএনএ ভাইরাস হিসেবে খুব সিম্পল স্ট্রাকচার। মনে হয় ভ্যাকসিন একটা আগামী 1 বছরের মধ্যে আমাদের সাকসেসফুল একটা ভ্যাকসিন বেরিয়ে যাবে, আমার নিজের পার্সোনাল বিশ্বাস। খুব আশার কথা দিয়ে গৌতমানন্দ শেষ করলো যে 1 বছরের মধ্যে, আশা করছে 1 বছরের মধ্যে, বিকজ ভাইরাসের স্ট্রাকচারটা বলছে খুব সিম্পল, ডাক্তারি টার্মসে আমরা হয়তো বুঝতে নাও পারি আরএনএ ভাইরাস, এবং সেটার হয়তো 1-1.5 বছরের মধ্যে একটা ভ্যাকসিন বেরিয়ে যাবে এন্ড ওয়ার্ল্ড উইল বি ফ্রি অফ দিস প্যান্ডেমিক। এন্ড আগামী দিনে যে সেকেন্ড ওয়েভ হয়তো আসবে না, আমরা সেটাই প্রার্থনা করি। চলে এলাম প্রোগ্রামের একদম শেষে। থ্যাঙ্কস টু আমার সমস্ত দর্শকদের, সারা বিশ্বের দর্শকদের, যারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ এটা দেখে যাচ্ছে এবং আমাকে ইন্সপায়ার করছে এই প্রোগ্রামটা করতে। And I'm trying to bring news from all parts of the country and all parts of the world. Thank you Gautam, thank you again. চলে যাওয়ার আগে বলে যাব প্রত্যেক দিনের মতো একটা কথা, আমরা করব জয়, আমরা করব জয় নিশ্চয়, বুকের ভিতর আছে প্রত্যয়, আমরা করব জয়। নমস্কার।